has to give freedom to the people of India. A new constitution was needed by the people of India can rule themselves, and also set long-term objectives for this purpose. Constitution Assembly was formed with the members of 299 Baba national leaders. The main leaders to our constitution were Dr. B.R. Ambedkar and Babu Rajendra Prasad. Apart from this are other 6 members. They are K.M. Munshi, M.D. Sadula, Alanti Krishna Swamiyan, Gopal Swamiyan, and Madharao, and T.D. Krishnamurthy. To draft our constitution, it took a total of 166 days. The Constitution Assembly took great care to consider all shades of opinion and give wide publicity to its bold work. Jawaharlal Nehru made this significant statement in the Assembly on 13 December 1942. The Constitution was finally adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. And finally, it came into force on 26 January 1950. Our Constitution is a formidable document. It contains 315 articles and 8 schedules. Ours is the biggest Constitution. Let us pay tribute to the Constitution country. Jai Hind. Now my sister Meghna will come to the program. It's time for prayer. I invite my sisters Kathleen, Mercy, Chandanan to sing prayer song. Please, sisters. Vande I request today's chief guest, Sri Stairyananda Saraswati Swami, to hoist the national flag. Please, sir. Thank you, sisters. I invite P. Jayashree to sing flag song. Please, sister. Egaralo, egaralo, Bharata Janda egaralo, 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 Bharata Janda egaralo, Trivarna Janda egaralo, Ma Suvarna Janda egaralo, Trivarna Janda egaralo, Ma Suvarna Janda egaralo, egaralo, egaralo.
ముల్లోకాలను మురిపే జెండ అమర వీరుల ఐక్యపు జెండ సమర వీరుల స్వరాజ్య జెండ అమర వీరుల ఐక్యపు జెండ సమర వీరుల స్వరాజ్య జెండ ఎగరాలో ఎగరాలో భారత జెండా ఎగరాలో 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 భారత జెండా ఎగరాలో హిమాలయంపై ఎగిరే జెండా ఢిల్లీ కోటపై ఎగిరే జెండా హిమాలయంపై ఎగిరే జెండా ఢిల్లీ కోటపై ఎగిరే జెండా కాశ్మీరమైన కన్యాకుమారి నరపరపలాడుతూ ఎగిరే జెండా కాశ్మీరమైన కన్యాకుమారి నరపరపలాడుతూ ఎగిరే జెండా ఎగరాలో ఎగరాలో భారత జెండా ఎగరాలో 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 భారత జెండా ఎగరాలో త్రివర్ణ జెండా ఎగరాలో మా సువర్ణ జెండా ఎగరాలో సువర్ణ జెండా ఎగరాలో. Thank you, sister. Now I invite my sister Mulyasri to sing another flag song. Please, sister. Thank you, sister. Now I invite my sister Afreen to sing patriotic song in Hindi. Please, sister. I watan watan mere abaad rahe tu, I watan watan mere abaad rahe tu, main jahan hu jahan mein yaad rahe tu, I watan mere watan tu hi meri manzil hai pehchan tujhi se, tu hi meri manzil hai pehchan tujhi se, pahunchu main jahan bhi meri बुनियाद रहे तू, आए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, तुझ पे कोई गम किया चलाने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम किया चलाने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, आए वतन मेरे वतन, आए वतन मेरे वतन. Thank you, sister. Now I invite my little brother D.H. to say pledge. Please, brother. India is my country. India is my country. All Indians are. All Indians are. My brothers and sisters. My brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am proud of. And I am proud of. Its rich and varied heritage. Its rich and varied heritage. I shall always try to be. I shall always try to be. Worthy of it. Worthy of it. I shall give my parents. I shall give my parents. Teachers. Teachers. And all elders. And all elders.
Good morning, all of you. Good morning, sir. Happy Republic Day. On this auspicious occasion of 75th Republic Day of India, let us join hands and take a solemn pledge to reaffirm our commitment to the principles that define our great nation. As we stand united, let us recite this Republic Day pledge. I cordially invite G. Piyush of 4th class to deliver the pledge. I solemnly swear to strive tirelessly to protect and strengthen the nation's freedom and integrity. I further declare that I will never use violence and that all conflicts and disputes over religion, language, area, or other political, economic complaints should be resolved by peaceful legal ways. My pleasure is solely dependent on your well-being and prosperity. Thank you, sister. Now I invite my little sister, Ramiza, to say thought for today. Please, sister. Citizens within the borders, protect the Constitution. Citizens within the borders, protect the Constitution. Thank you, Ramiza. I invite my brothers, Krishna and Bharat, to say 1 in 3. Please, brothers. గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతుకు నాయకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి మహిళ ఎవరు? గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతుకు నాయకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి మహిళ తానియా షేర్గిల్. गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करने वाली पहला महिला कौन है? गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला तानिया शेरगिल है. Who was the first woman to lead the Republic Day parade as parade commander? Tania Shergill was the first woman to lead the Republic Day parade as parade commander. ఈ తెలుగు సంవత్సరం పేరు శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం. ఈ తెలుగు మాసం పేరు పుష్యమాసం. ఈ రోజుకి పాఠ్యం. Now let us go for a small break and reassemble in front of the stage. Thank you, everybody. Again we gather here to celebrate Republic Day in our school campus. I wish you on this auspicious occasion. I would like to invite Please Dilakshmi Madam to conduct cultural program. Please, Madam. ఆచార్యజ్యోతి మన రాజ్యాంగకర్త అయిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు దేశం యొక్క నిజమైన అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో మనందరికీ తెలియజేయడానికి ఈ రోజు ఇక్కడికి ఇచ్చేశారండి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఆదేశ్. దేశం అభివృద్ధి చెందటం అంటే అద్దాల మేడలు, రంగురంగుల గోడలు కాదు. పౌరుని నైతికాభివృద్ధి, నిజమైన దేశాభివృద్ధి. ఇరువేళ అంకిత భావం
Republic Day, Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable words. మొన్న 22వ తారీఖు లక్నోలో అయోధ్యలో ఏం జరిగింది నాన్న? బాలరాముని ఆలయ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగింది కదా. మరి ఇంత ఘనంగా మన రిపబ్లిక్ డే ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్నాం కదా, స్వయంగా బాలరాముడే మీ ముందుకు వచ్చాడు. చూద్దామా మీ అందరికీ ఏం చెప్తారో? బాలరాముడిగా జ్ఞాన సాకేత్. అందరికీ ప్రణామములు. నేను దశరథ మహారాజు పుత్రుడు, విష్ణువాకు పరిపాలకుడును, సీతా సమేతుడును, రఘువంశ తిలకుడును, అయోధ్య నగరానికి రాజును శ్రీరాముడను. ఇక నా రాజ్యం నా రాజ్యం. నిజమే స్వామి, ఇది మీ రాజ్యం, నిజంగా రామరాజ్యం. భారత రాజకీయ నాయకునిగా భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చేరి ఎన్నో ఉద్యమాల్లో పాల్గొని ప్రజలందరి చేత ప్రేమగా గౌరవంగా బాబు అని పిలిపించుకున్న మన భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి పదవిని అలంకరించిన బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మీ అందరి కోసం ఏదో సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరి మీరు పిలిస్తే ఆయన వస్తారట. పిలవండి, క్లాప్స్. బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గా భాగానందన్. ఆలోచనలో ఆసనాలకు చెట్లను ఆసనాలు కట్టుకొని చిత్రకారుడు కూడా. ఈయన్ని చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం కూడా. అందుకే మీ అందరి కోసం మన మొట్టమొదటి దేశ ప్రధాని భారతరత్న పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కూడా ఈ రోజు ఇక్కడికి విచ్చేశారండి. పిలుద్దామా? జవహర్లాల్ నెహ్రూగా ధనుష్. అక్షయం పాలవుతాం. పిల్లలు సమాజానికి పునాది లాంటి వారు. దేశ భవిష్యత్తు ఈ మీద ఆధారపడి ఉంది. అవును సార్, దేశ భవిష్యత్తు మా పిల్లల మీద ఆధారపడి ఉంది. అందుకే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అని కూడా మీరు చదివించారు కదా. మహాత్మా గాంధీజీకి జవహర్లాల్ నెహ్రూజీకి చాలా నమ్మకమైన స్వాతంత్ర సమరయోధుడట. అంతేకాదండి, భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి రైల్వే మంత్రి కూడానట. తరువాత వేరే మంత్రి శాఖల్లో మరియు ఇతర దేశానికి చాలా రంగాల్లో ఆయన చాలా కృషి చేశారు. ఇతను మన దేశానికి 2వ రాష్ట్రపతి పదవిని కూడా ఈయన అలంకరించారు. మరి ఈయన్ని కూడా పిలుద్దామా మన రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకి? లాల్ బహదూర్ శాస్త్రిగా ప్రణవ్నాథ్. Tobacco, మరియు ఐకమత్యం మన దేశానికి నిజమైన బలం. అందరూ ఈ వయసులోనే సంస్కృత వెలుగును ఐకమత్యంలో ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్, మంచి సందేశాలు ఇచ్చారు. అణగారిన వర్గాలకు చెందిన ఈమె వారి సంఘం నుండి చదువుకున్న మొట్టమొదటి మహిళ అని చెప్పవచ్చు. మొదటి గ్రాడ్యుయేషన్ చదివిన వ్యక్తి కూడా ఈమె. సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, కొచ్చిన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యురాలు కూడా.
ఏకైక మహిళా ఎమ్మెల్యే కూడా, దళిత మహిళా ఎమ్మెల్యే. తను చాలా చిన్న వయసులో అంటే 34 సంవత్సరాల వయసులోనే రాజ్యాంగ పరిషత్తు ఎన్నికైన ఏకైక మహిళ కూడా ఈవిడే. ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్న మన దాక్షాయిని వేలాయుధన్ గారు ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం మనందరి అదృష్టం, చాలా సంతోషం. పిలుద్దామా దాక్షాయిని వేలాయుధంగా ప్రశస్త. తరతరాలకు ధైర్యాన్ని, స్ఫూర్తిని అందించి దేశం ఉనికిలో ఉన్నంత వరకు చెరిగిపోని చరిత్రగా మీరందరూ నిలవాలని నా కోరిక. అలాగే మేడం, మీ కోరిక మేరకు దేశం ఉనికి ఉన్నంత వరకు కూడా మేము మీతోనే నడుస్తాం. ప్రస్తుతం మన దేశ రాష్ట్రపతి మరియు మొట్టమొదటి మహిళా రాష్ట్రపతి అయిన ద్రౌపది ముర్ము గారు మహిళలను చైతన్యం చేయడానికి వారికి చదువు ఎంత అవసరమో, వారి జీవితంలో చదువు ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుందో వివరించడానికి ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చారండి. ద్రౌపది ముర్ము గారి సాధన. ఇక్కడికి వచ్చారండి. నరేంద్ర మోడీ గారిని పిలుద్దామా? నరేంద్ర మోడీగా ఈక్షిత. గొప్ప వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రని అధ్యయనం చేయండి. పుస్తకాలని చదవటం మంచి అలవాటు. మన గురించి మనం చెప్పుకోవటం గొప్ప కాదు. మన గురించి నలుగురు చెప్పుకోవటం గొప్ప. మీరందరూ గొప్పగా జీవించాలని నా ఆశ. సార్ ఏం చెప్పారు? మన గురించి మనం చెప్పుకోవడం గొప్ప కాదు, మన గురించి నలుగురు చెప్పుకోవడం గొప్ప. అంత గొప్పగా జీవించాలని ఆయన ఆశపడుతున్నారు. మరి ఆయన ఆశని కళల్ని తీరుస్తారా? భూమాత ఎన్నో రసాయనిక ఎరువులకు గురై తన సారవంతాన్ని కోల్పోతున్నానంటూ తన ఆవేదనను మన నృత్య రూపంలో అభినయించడానికి వస్తున్నారు మన 8th and 9th class గర్ల్స్. సాంగ్ ధర్తికా మాత. बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे।
लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी से समझता, जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो, ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसे जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से
या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती तुम्हारी मालिक जैसी, सबका भविष्य है केवल। धरती तुम्हारी मालिक जैसी, सबका भविष्य है केवल। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ की मालाएं। सीधा मालिक बनना चाहे, माला सबके रूप में। सीधा मालिक बनना चाहे, माला सबके रूप में। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ की मालाएं। ఎంజాయ్ చేశారా? వీళ్ళు మన సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు శ్రీపాద్ యశో యాదవ్ సార్ వచ్చినప్పుడు టు హానర్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ని మన PHC లో పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అది ఒక్క రోజులో నేర్చుకొని వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేశారు. Thank you.
మన త్వరలో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మన రాష్ట్రంలో. మీ అందరికీ ఓట్లు లేదు కానీ 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి వారికి ఓటు హక్కు వస్తుంది. అలాగే మీ పేరెంట్స్ కూడా మీరు చిన్న సందేశం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే రేపు ఎలక్షన్ లో మంచి నిజాయితీపరమైనటువంటి వ్యక్తికి ఓటు వేసి ఒక మంచి ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క సందేశాన్ని మీ పేరెంట్స్ కూడా మీరు ఇవ్వాలని మనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఓటు హక్కు మీద అసలు ఓటు అంటే ఏంటి, ఎవరికి మనం ఓటు వేయాలి అనే దాని మీద ఒక చిన్న స్కిట్ ప్రదర్శించబోతున్నారు. మన స్కూల్కి మన స్కూల్ పిల్లలు 2 చోట్ల దీన్ని ప్రదర్శన చేశారు. 2 చోట్ల కూడా చాలా ప్రశంసలు వచ్చాయి. చాలా మంది ఆఫీసర్స్ మన పిల్లలను మెచ్చుకున్నారు, అలాగే మన పిల్లలను ఆశీర్వదించారు. ఇప్పుడు మన ముందు వాళ్ళు ప్రదర్శించబోతున్నారు కాబట్టి మీరందరూ గట్టిగా క్లాప్స్ ఇస్తే పిల్లలు మరి ఓటు యొక్క విలువ ఏంటో మీకు తెలియజేస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అబ్బా, ఎండలు మండిపోతున్నాయి. పండించిన పంటకేమో గిట్టుబాటు ధర లేదు. ఎట్టా బతకాలు ఏంటో. రాజ్యం వచ్చిందో ఏంటో. ఏమో రాజ్యం వస్తున్నానండి, కాఫీ తెస్తున్నా. వచ్చేదారులు ఇంకా నిమ్మకాయలు తొక్కొచ్చారే ఇంత అలా వస్తున్నారు. నీకు అలాగే ఉంటదిలే. రాజ్యం అసలే ఎలక్షన్ హడావిడిగా ఉంది. ఎవరైనా వస్తున్నారా మన ఇంటికి ఓడడానికి? నిన్ననే అదేదో పార్టీ అంటూ వచ్చారండి. ఆ పార్టీ పేరు ఏంటబ్బా, గుర్తు రావడం లేదు. ఏదో ఒక పార్టీలే. ఇంతకీ ఓట్లేనా ఏమైనా ఇస్తామంటున్నారా? అది కూడా ఉంది. అది లేకుంటే నేను ఊరుకుంటానా? ఎంత అన్నారేంటి? ఓటుకి 5,000 ఇస్తానన్నారండి. 5,000? అబ్బా, మళ్ళీ ఎవరు 5,000 దాకా కనపడరు. అందుకే ఉన్నంతలోనే 4 రూపాయల వరకు లాగేయాలి. అవునవును. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. నమస్కారం మేడం. నా పేరు తాడి మట్టయ్య. ఏం పేరు బాబు? అదేనండి, తాడి మట్టయ్య. తాడి మట్టయ్య కుంభకోణం పార్టీ. వీరిద్దరు మా కార్యకర్తలు. ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను. మీరందరూ నాకు ఓటు వేసి అక్కడ మెజారిటీ గెలిపించాలి. అవునా బాబు? చాలా సంతోషం బాబు. మరి మీరు గెలిచి మీ పార్టీ కనుక అధికారంలోకి వస్తే మాకు మా రాష్ట్రానికి మీరేం చేస్తారు బాబు? చూడండి సార్, మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని బంగారం చేస్తాం. బంగారమా? మన రాష్ట్రంలో రోడ్లని బంగారంతో వేయిస్తాం. అంతేకాదు, ప్రతి ఇంటికి కేజీ బంగారం ఉచితంగా ఇస్తాం. కేజీ బంగారమా? ఏమైంది, నేను ఆ బంగారంతో నగలు చేయించుకుంటాను. అలాగేలే. ఇంతకీ మరి మీకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తున్నందుకు మరి మాకే ఉందా మరి? ఓ అదే ఉంది సార్. రేపు ఎలక్షన్స్ అనగా ఇన్ని రోజులకి మెరుగుగా ఉండండి. డబ్బు మీ ఇంటికి వస్తుంది. ఓటుకి 5,000 ఇస్తాం. 5,000? అలా అయితే మా ఓట్లన్నీ నీకే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. కుంభకోణం పార్టీ. కుంభకోణం పార్టీ.
అబ్బా ఏమండి, మనవి మన పిల్లలవి కలిపి మొత్తం 6 ఓట్లు అంటే 30,000 వస్తున్నాయండి. అబ్బా 30,000 మంచి మాట చెప్పావు రాజ్యం. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. నమస్కారం మేడం. నా పేరు ఆర్కే మదన్. ఏం పేరు బాబు? ఆర్కే మదన్. ఆర్కే మదనా? నేను తడిగొండ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను. మీ అందరూ నాకు ఓట్లేసి నన్ను అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించాలి. అవునా బాబు, చాలా సంతోషం బాబు. మరి మీరు గెలిచి మీ పార్టీ యొక్క అధికారంలోకి వస్తే మాకు మా రాష్ట్రానికి మీరు ఏం చేస్తారు బాబు? మా పార్టీ కనుక గెలిస్తే కొత్త కొత్త పథకాలన్నీ ప్రవేశపెడతాం. పథకాల అవేవో పథకాలంటూ పెట్టారు బాబు, మాకు ఒకటి సరిగ్గా అందడం లేదు. మేడం, కేవలం మీకోసం మాత్రమే మేము గెలిస్తే ఒకవేళ ఇంటికి ఒక పని మనిషిని ఇప్పిస్తాం. చూడండి మేడం, నానభుజం అనే కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. చూడండి మేడం, నానభుజమే కాదు అమ్మాయి గాజులనే కొత్త పథకం కూడా ప్రవేశపెడుతున్నాం. అలాగేలే గాని ఇంతకీ మీకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తున్నందుకు మరి మాకేమైనా ఉందా? మరి ఓటుకి 5,000 రూపాయలు ఇస్తాం. 5,000 కుదరదు. ఇందాకడే ఒక పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి ఓటుకి 5,000 ఇస్తామన్నారు. మరి మీరేమైనా ఎగస్ట్రా ఇస్తేనే పని జరుగుతుంది. అయితే మేము ఓటుకి 7,000 రూపాయలు ఇస్తాం. 7,000? అలా అయితే మా ఓట్లన్నీ నీకే. సరే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. తడిగొండ పార్టీ. తడిగొండ పార్టీ. బాబు ఇక్కడ రండమ్మా. సార్ మీరే వస్తున్నాం. రాజ్యం, ఒకసారి వీళ్ళ మొహాలను పరీక్షగాడు. వీళ్ళని ఎక్కడో చూసినట్టుందండి. నీ మొహం వీళ్ళు అంతకుముందు వచ్చిన పార్టీ వాళ్ళే మళ్ళీ వచ్చారు. సార్ మీరు భలే గుర్తుపట్టేశారు సార్. ఇందాక వచ్చింది మేమే, ఇప్పుడు వచ్చింది మేమే. మరి మీరు ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తారు బాబు? అదా, ముందు పార్టీ వాళ్ళు రోజుకి 500 ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఇస్తానంటేనే వచ్చాం. రెండో పార్టీ వాడు 500 ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్, దాంతో పాటు ఒక ముందు బాటిల్ ఇస్తానంటేనే డబల్ మరి మీరు ఏ పార్టీకి ఓటేస్తారు బాబు? అదే మీ డౌట్. ఓటా ఆ టయానికి వాడు ఇచ్చిన ముందు బాటిల్ తాగేసి ఎక్కడో పడిపోతాం. రెడీగా ఉన్నాడు. ఆర్థిక కూడా అంతా కొనుక్కుంటారు అంటారా కావు? చూసావా రాజ్యం ఎలా తయారయ్యారో? ఈ మధ్యన అందరూ అలాగే అమ్ముతున్నారులేండి. నమస్కారం సార్. నమస్కారం మేడం. అందరికీ మీరెవరు బాబు? బిఎల్ నారాయణ. ఏం పేరు బాబు? బిఎల్ నారాయణ. బిఎల్ నారాయణ. నేను ఎలక్షన్ లో మా నియోజకవర్గం తరపు నుండి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను. మీ అమూల్యమైన ఓటును ఈ దీపం గుర్తుకు వేసి నన్ను గెలిపించాను. అవునా బాబు, చాలా సంతోషం బాబు. మరి మీకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తున్నందుకు మరి మరి ఏంటి సార్ మీరు అనేది డబ్బులా? అవును బాబు, ఇందాకడే 2 పార్టీల వాళ్ళు వచ్చి వెళ్లారు. ఒకళ్ళేమో ఓటుకి 5,000, మరొకళ్ళేమో ఓటుకి 7,000 ఇస్తామని మాకు మాట ఇచ్చారు బాబు. సార్, అలాంటి వాళ్ళకు నమ్మకండి సార్. అలాంటి వాళ్ళు గెలిచాక అంతకు 100 రెట్లు సంపాదించుకుని సమాజానికి ఇంతైనా మేలు చేయరు సార్. పైగా మీలాంటి వారు వెళ్ళి అడిగితే మీ ఓట్లను డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కున్నాగా అని అంటారు సార్. మరి అందరూ చేసేది అదే కదా బాబు. అదే సార్ నేను వద్దని చెప్తున్నాను. మీరు పెద్దవారు, ఒకసారి ఆలోచించండి. మన రాజ్యాంగం మనకు ఓటు హక్కు కల్పించింది. మంచి వ్యక్తి ఎన్నుకుని మంచి ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించాలి. అవును బాబు, నువ్వు చెప్తుంటే నాకు కూడా నిజమని అనిపిస్తుంది. అదే సార్ నేను చెప్తున్నా. బ్యాలెట్ అంటే బుల్లెట్, ఎలక్షన్ డబ్బా అభివృద్ధి కర్త. అందుకే మన ఓట్లను మనం అమ్ముకుంటే మనం చచ్చిన వాళ్ళతో సమానం సార్. అందుకే ఈ ఓట్లతో తమ సమాజాన్ని నిర్మించే మంచి ప్రభుత్వాన్ని గెలిపిద్దాం. మనకి మన పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. చాలా సంతోషం బాబు. చిన్నవాడివే అయినా మా కళ్ళు తెరిపించావు. ఇక నుండి మా ఓటుని ఎవరికి అమ్ముకోము, సమాజానికి ద్రోహం చేయము. తమ సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం, మంచి దేశ పౌరులుగా జీవిద్దాం. దయచేసి మీ ఓటును ఎవరికి అమ్ముకోవద్దు. మీ ఓటుతో మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకుని మంచి సమాజాన్ని స్థాపించండి. ఓట్ ఫర్ చేంజ్, ఓట్ ఫర్ ఫ్యూచర్. జై భారత్, జై హింద్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఎస్పూజెస్టి. నేను 7వ తరగతి బి సెక్షన్ చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను భగవద్గీతలోని 4వ అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పబోతున్నాను. ఓ
अथ चतुर्थोऽध्यायः। ॐ इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। ॐ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयां प्रमादो प्रोक्तवानिति। ॐ वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ॐ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వైచందన. నేను 7వ తరగతి బి సెక్షన్ చదువుతున్నాను. ఈ రోజు నేను భగవద్గీతలోని 9వ అధ్యాయమైన రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం నుండి 5 శ్లోకాలు చెప్పబోతున్నాను. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ నవమోऽధ్యాయः. రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగः. శ్రీభగవానువాచ ఓం ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏమిటంటే అది తత్వజ్ఞాన సహితముగా స్వరూప జ్ఞానము. దానిని తెలుసుకొనిన నీవు అశుభము నుండి విముక్తి పొందెదవు. ఓం రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధన్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏమిటంటే ఇది విద్యలకెల్ల విద్య, రహస్యములకెల్ల రహస్యము. అభ్యసించుట సులభమేలన దేవునికి సమర్పించుకొనినప్పుడు అతను మన సాధనమును చేయును. ఓం అశ్రద్ధదానః పురుష ధర్మశాస్త్రపరంతపా అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏమిటంటే అభ్యసించుట సులభమేలన విశ్వాసం ఆవశ్యకము. ఓం మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏమిటంటే ఇది విద్యములకెల్ల విద్య, రహస్యములకెల్ల రహస్యము. పరపురుషునికి రూపం ఉండును. ఓం నచమస్తాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత భృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావనః. ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏమిటంటే భూతములు నా యొక్క లేను కూడా లేవు, చూడు నా దివ్యయోగం ఎట్టిదో. ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు దేవశ్రీ. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను భగవద్గీతలోని 10వ అధ్యాయం అయిన విభూతి యోగం నుండి 5 శ్లోకాలు చెప్పబోతున్నాను. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ దశమోऽధ్యాయः. విభూతి యోగः. శ్రీభగవానువాచ ఓం భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే
నమస్కారం. నేను నీకు ఒక వచనములు చెప్పుతాను. అవి గోప్యములు మహిమలు. ఓం నమే విదుఃసురగణా ప్రభవం నమఃర్షయః అహమాద్విర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వసః. భావము: దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా యొక్క దివ్య స్వరూపం తెలుసుకొనగలరు. ఓం యో మామజమనాదిం చ వ్యక్తిలోకమహేశ్వరం అసమూఢః సమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. భావము: అనాది అయిన నన్ను మానవులో తెలుసుకున్నవాడు జ్ఞాని. అట్టి జ్ఞానికి సర్వ పాపముల నుండి విముక్తుడు. ఓం నమే విదుఃసురగణాం ప్రభవం నమఃర్షయః క్షమః సత్యం తమః సమః సుఖం దుఃఖం భవోద్భావో భయం చ భయమేవ చ. ఓం అహింసా సమతా తుష్టి తపోదనాయ సోయసః భవంతి భావభూతానాం మత్తయేవ పృథగ్వితాః. ధన్యవాదాలు. ఇంతటి పెద్ద అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అందరికీ శుభోదయం. ముందుగా అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు మన పాఠశాల ఆవరణలో గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా గణతంత్ర దినోత్సవం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి, విశిష్టతను గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను. 200 సంవత్సరాల పాటు బ్రిటిష్ వారి పాలనలో ఉన్న మనం 1947వ సంవత్సరంలో ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్రాన్ని పొందాము. అయినప్పటికీ అప్పటికి మనకు సొంత రాజ్యాంగం అంటూ ఏదీ లేదు. కాబట్టి సొంత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించాలనే ఉద్దేశంతో రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం మొదలుపెట్టాము. 1949వ సంవత్సరంలో నవంబర్ 26వ తేదీన ఈ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం పూర్తి చేసుకున్నాము. ఆ తరువాత 1950వ సంవత్సరంలో జనవరి 26వ తేదీన ఈ రాజ్యాంగం భారతదేశం అంతటా అమలులోకి వచ్చింది. కాబట్టి మనం ప్రతి సంవత్సరం ఈ జనవరి 26వ తేదీని భారతదేశ గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. మన భారతదేశపు రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి ముందు ముసాయిదా కమిటీని ఏర్పాటు చేసి దానికి బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని అధ్యక్షుడిగా పెట్టారు. తరువాత 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల పాటు సాగిన నిర్విరామ కృషి వల్ల 1949వ సంవత్సరంలో నవంబర్ 26వ తేదీన రాజ్యాంగ పరిషత్ ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించింది. 1950వ సంవత్సరంలో జనవరి 26వ తేదీన ఈ రాజ్యాంగం భారతదేశం నలుమూలల అమలులోకి వచ్చింది. ఈ రాజ్యాంగంలో 448 ఆర్టికళ్లు, 12 షెడ్యూళ్లు, 25 భాగాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా 106 అమెండ్మెంట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ భారత రాజ్యాంగమే మనకు స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, సమానత్వం వంటి ప్రాథమిక హక్కులను కూడా ఇచ్చింది. కాబట్టి మన భారతదేశ ప్రజలంతా ఈ రోజును ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం ఉన్న ఆనవాయితీ ప్రకారమే ఈ సంవత్సరం కూడా మన రాష్ట్రపతి అయిన ద్రౌపది ముర్ము గారు ఒక పెద్ద విశాలమైన గ్రౌండ్ లో భారతదేశపు జెండాను ఎగురవేసి ఎన్నో పెరేడ్లు నిర్వహిస్తారు. ఆ పెరేడ్లు వివిధ రాష్ట్రాల యొక్క అభివృద్ధిని సూచించే విధంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా మన భారతదేశపు రాజ్యాంగానికి, గణతంత్ర దినోత్సవానికి ఇంత చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజును కేవలం పండుగలాగా జరుపుకోకుండా మన భారతదేశ మాతపై ఉన్న దేశభక్తిని పెంపొందించుకొని మన భారతదేశ హితం కోసం పనిచేయాలని తెలియజేస్తూ అందరికీ మరొకసారి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. Thank you, brother. I invite my brother Nishan Sai of 10th class to give his speech in English. Please, brother. सबको शुभोदय। मेरा नाम है निशान साई। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, मोदी जी को, आदरणीय मुख्य अतिथि जी को, सब अध्यापकों को और मेरे सहेलियों को 75वीं गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं। भारत सैकड़ों वर्ष अंग्रेजियों की पालना में रहने के बाद 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। तब आजाद भारत को एक संविधान नहीं, आजाद भारत को पालन करने के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता है। उस संविधान को निर्माण करने के लिए एक समिति की निर्माण की है। उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी है। हमारा संविधान
2 साल 11 महीनों 18 दिनों में हो गया था। इस संविधान के द्वारा हर एक भारत वहाँ जीवित कर सकते हैं। ये पर्व हमारे संघर्ष और गौरवगाथा का प्रतीक है। ये पर्व हमारे संघर्ष की प्रतीक इसलिए है कि हमारे 200 वर्षों की पताना पर विजय प्राप्त कर ली थी और गौरवगाथा का प्रतीक है। ये पर्व हमारे संप्रभु और एकता का प्रतीक है कि हम एक स्वतंत्र संस्था को सांस लेते हैं। हम इस पर्व के इस दिवस के अनुसार हम उस दिन स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले हर एक नागरिकों को स्मरण करते रहते हैं। जीडीपी विधेयक को पहली बार 2014 में संविधान विधेयक बनकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संविधान में 343 अनुच्छेद को संशोधन किया जाता था। भारतीय पिछड़ा वर्ग के लोगों के शक्तियों और जिम्मेदारों को स्वतंत्र राज्य सूचनाओं के अनुसार लागू नहीं है। आज तक हमारे भारत के संविधान में 100 संशोधन हो जाता है। नागरिकों की अधिकारों और नागरिकों की कर्तव्यों, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के बीच शक्तियों के विभाजन करना आदि अनेक शायद यह संविधान में रहते हैं। हमारे संविधान में ही लिखा है कि हम भारत के लोग समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हर एक भारत को रक्षा करने के लिए गंभीरता से संकल्प लेता हूँ। इस संकल्प को निष्ठा के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हम भारत के विकास में हमारा भागीदार को प्रदान करना चाहिए। जय हिंद। Good morning to all of you. It's my privilege on this auspicious occasion to speak and share my views about Republic Day. Today we are celebrating 75th Republic Day. As you all know, our Constitution came in the force on 26 January 1950. The main leaders to frame our Constitution are Dr. B.R. Ambedkar and Babu Rajendra Prasad. In this connection, I would like to share my views about secularism. Secularism, in simple words, it refers as an ideology which provides people have right to follow any religion. It presents the state with the responsibility to maintain the neutrality in the matter of religion. In a secular country, no state can legally follow or hate a particular religion. The term secular refers to being the separation of religious or having no religious state. The secular term means the separation of religious from economic, social, political and cultural aspects of life. The secularism is one of the most important achievements of any democratic country. The secularism facilitates us with benefits such as fair decision making, religious freedom. Thank you. ఇదే మన భారతం ఇలలో పూల రథం, ఇదే మన భారతం ఇలలో పూల రథం, శక్తియుతం ముక్తి పదం అరవిరసిన మందారం, ఇది జగతికి సింగారం, ఇదే మన భారతం ఇలలో పూల రథం, రంగేదైనా రూపేదైనా తీరేదైనా దారేదైనా, రంగేదైనా రూపేదైనా తీరేదైనా దారేదైనా, ఏ వేషమైన భాషేదైనా, ఏ వేషమైన భాషేదైనా, నివసించే ఆ చోటేదైనా
మన భారతం ఇలలో పూల రథం ఇదే మన భారతం ఇలలో పూల రథం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you, sister. I invite my brother Esther and Tega to invite the guests on the dais. Please, brother.